ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट समस्त क्वेश्चन मोर वॉइस क्लियर अच्छी। नो इश्यू। ओके थैंक यू। ओके तो आज आम गोटे इंपोर्टाट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबा आज जो टॉपिक अच्छे एटा ओडिशा हिस्ट्री रो मॉडर्न पार्टा। साधारणतः हिस्ट्री को आम तीन टा पार्ट रे डिवाइड करथो। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज गोटे क्लास रे मैं संपूर्ण ओडिशा मॉडर्न हिस्ट्री को तुम सहित डिस्कशन करी। और क्लास परे परे तुमको ये जो क्लास रो रिकॉर्डिंग विथ पीडीएफ जो मैंने आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रो पर्टिकुलर प्रिलिम बैच रे जॉइन करछो रैपिड फायर रे किंबा प्री प्लस मेन रे जॉइन करछो सितरे तुमको आर पीडीएफ सहित रिकॉर्डिंग क्लास अवेलेबल करा जिवो। ओके तो बर्तमान समस्त रेडी अच्छो क्लास को स्टार्ट करिवो। ओके समस्त पीडीएफ शो होछ पले अगेन क्वेश्चन समस्त पीडीएफ शो होछ। थैंक यू। तो ये हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। ओके गोटे क्लास रे संपूर्ण आम डिस्कशन करवा जार पीडीएफ मो एप्लिकेशन प्रोवाइड कर देबी किंतु आ पीडीएफ मध्य तुमको मु आज व्हाट्सएप ग्रुप रे दे देछि। चलो तो एक्चुअली आमे सेही समय रो डिस्कशन करवा जेतबेले इंग्रेज माने ओडिशा को आसीछन सेठू अप टू 1947 पर्यंत से पर्यंत कौन कौन ओडिशा रे घटिछि सोशल रिलीजियस मूवमेंट कौन हिछि एवरीथिंग आमे डिस्कशन करवा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साधारणतः तुमर जो बक्सर बैटल ऑफ बक्सर होता 1765 तापर ओडिशा को आसिया पे ट्राई करिछि और फाइनली सेकेंड आंग्लो मैसूर वार जोटा कि तुमनकर होता तापर परे ब्रिटिश माने कौन करछन्ती ना ओडिशा को आसिछन्ती। तो मोर कहबार कथा था पिले जितेबाला ब्रिटिश माने ओडिशा को आसिछन्ते आ पूर्वरु ओडिशा को किए शासन करथिले ब्रिटिश माने आसवा पूर्वरु ओडिशा को को माने शासन करथिले एनीवन आंसर। ब्रिटिश माने ओडिशा को आसवा पूर्वरु को माने शासन करथिले मराठा माने को माने पिले मराठा माने। तो जेतेबाला ब्रिटिश माने ओडिशा को आसिले आ मराठा माने पळेले सेमानक भितरे गोटे ट्रिटी हितला से ट्रिटी ना होची ट्रिटी ऑफ देवघर। ओके जोटा कि 1803 हाँ मसीह होता मन रखिले देवगांव देवगांव जोटा कि ट्रिटी होता जोटा कि क्या भितर इंग्रेज आउ तुम मानकर ब्रिटिश मान भितर ए ट्रिटी होता। ए ट्रिटीटा एक्चुअली केबे होता ना 17 डिसेम्बर 1803 मसीह ए ट्रिटी होता। और ए ट्रिटीटा माने मराठा मान तरफ राघव जी द्वितीय जी द्वितीय थिले जी कि मराठा मान तरफ जोटा कि ट्रिटी होता क्या सहित ब्रिटिश मान सहित ए ट्रिटी रे तुम मानकर जो कटक रो जो एरिया थिला जोटा कि मराठा मान अख्तियार कर रखिले ताको से को मान को दे देथिले ना ब्रिटिश मान को दे देथिले। बस हमको खाली मन रखिବାର अछि जे ब्रिटिश माने केबे ओडिशा को आछन्ते 1803 ख्रीष्टाब्द रे ब्रिटिश माने ओडिशा को आछन्ते दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज जे जेतेबेले मराठा माने जाइछन्ति ओडिसा रो ब्रिटिश माने आसीछन्ति सेमानक भितरे जो ट्रिटी हिचे ट्रिटी ऑफ देगांव एटा केबे हिची और काहा का भितरे ए दिटा जिंस हमको मन रखिया अछि। मन रखिले मु तुमको जो मॉडर्न हिस्ट्री आज ओडिसा रो पढेबी वेरी टू द पॉइंट रे पढेबी और जेतिक भी पढेबी तुमरो 100% आरी भितरे ही क्वेश्चन आसीबो। ओके चल तापर से कौन कहूछ ना जेतेबेले ब्रिटिश माने अनेक्स करछन बा ओडिसा को आसीचंती 1803 ख्रीष्टाब्द रे सेतेबेले को राजा ताको वेलकम करथिले बा पर्टिकुलर क्यों राजा को थ्रू रे ही से आस्थले। तो मन रखियो से राजा थिले मुकुंद देव द्वितीय से राजा थिले के से मुकुंद देव द्वितीय सेतेबेले से ताको कोन करथिले सपोर्ट करथिले ओडिसा को आसिया बेले। तो एठी तुमको कुहा जायछि जेमति कि कटक को केबे आस्थले बालेश्वर केबे आस्थले संबलपुर केबे आस्थले एमती विभिन्न एरिया को केबे इंग्रेज माने जाइछन्ते सेटा ईयर किछ मन रखिया दरकार नहीं बस खाली मन को पुरी कटक
ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁର ଏଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଇଂରେଜ ମାନେ କେବେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛି କେବେ ନା 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଫ୍ଟର ଦ ସେକେଣ୍ଡ ମହୀଶୂର ୱାର ପରେ ପରେ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି, ଫାଇନାଲି ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କିଏ ସେ ଥିଲେ, ସେ ରାଜା ପାଖରେ ଜୟରାଜ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ମନେ ରଖ, ଜୟରାଜ ଗୁରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ନେଗୋସିଏସନ କରିବା ପାଇଁ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନେଗୋସିଏସନ କରିବା ପାଇଁ। ନେଗୋସିଏସନ ମିନ୍ସ ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଏରିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମରାଠା ମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସେଟା କାହା ଅଣ୍ଡରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ବ୍ରିଟିଶ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି। ତ ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତ ଏଇ ସକାଶେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କିଏ ସେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ କେବେ ଇଂରେଜ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାନେ କେବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ, କେବେ ନା ଅଠରଶହ ଅଠରଶହ ଛଅ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1806 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଦୁଇ ଗଛର ବର ଗଛର ଦୁଇଟି ଚେର ମାନେ ଯୋଉ ଓହଳରେ ବାନ୍ଧି ମଝିରୁ ଫାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ। ତ ସେଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1806 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ତ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଫାଷ୍ଟ ଶହୀଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ, ଫାଷ୍ଟ ଶହୀଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ହଉଛି କିଏ? ସେ ନା ଜୟରାଜ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା କେବେ ନା କେବେ ନା 1806 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ମୋର କହିବା କଥା, ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ, ବହୁତ ସାରା କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଜିନିଷ। ତୁମେ ଯଦି ରିଲେଟ କରି ନ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ହବ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଏଇ ଯୋଉ ନୋଟଟା ମୁଁ ବନେଇଛି, ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ଏଟା ବନାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିବା ସହିତ ଅତି ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଇଂରେଜ ଆଉ ମରାଠା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟ୍ରିଟି ହେଇଛି, ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଦେଓଗାଁ, ଯାହା ପରେ ପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, 1803ରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଜୟରାଜ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଯଦି କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କେବେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଟ୍ରେଡିଂ ସେଣ୍ଟର କେବେ କରିଥିଲେ? ଦେଖ, ଅଠରଶହ ଅଠରଶହ ତିନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ସତ, ଆଉ 1804 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡିଂ ସେଣ୍ଟର କରିଥିଲେ। ସେ କୋଉଠି ନା ହରିହରପୁର। ମୋର କହିବାର କଥା ପିଲେ, ଏ ଯୋଉ ହରିହରପୁରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଇନ୍ ହରିହରପୁର, ଏଟା କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଟା ଯାଉଛି। ତ ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1633 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1633 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏଟା ହେଇଥିଲା। ତ ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କୋଉଠି ନା ହରିହରପୁର। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ତାପରେ କଣ ଆସୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ବା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଡିଭାଇଡ କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ନା ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଗୋଟି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଡିଭାଇଡ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ୟୁପିଏସସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଗରୁ ପଚାରିଥିଲା, ବେଳେ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କେତେଟା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଡିଭାଇଡ। ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାଡ୍ରାସା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କିସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି। ଓକେ, ତ ସାଧାରଣତଃ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ କିଏ ଆସୁଥିଲା? କଟକ ଆସୁଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ କୋରାପୁଟ ଏସବୁ ଏରିଆ ମାଡ୍ରାସା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଣ୍ଡର ଆସୁଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଯୋଉ ରିଜନ ରହୁଛି, ଏଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଥିଲା ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଥିଲା। ବୁଝା ପଡିଲା? ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେଟା ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଥିଲା। କଣ କଣ ନା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ଯୋଉଟା କି କଟକ, ଯୋଉଟା କି ତୁମର ପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ କୋରାପୁଟ ଯୋଉ ରିଜନ ରହୁଥିଲା, ସେଟା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଥିଲା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ କଣ ଆସୁଥିଲା ନା ସମ୍ବଲପୁର ରିଜନ ଆସୁଥିଲା। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ବା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି,
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କର ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତୁମର ଦେଖିବ ଜମିନଦାରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ରାୱତବାଡି ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ମାଲୁଆରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ এই ତିନୋଟି କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗା ହେଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କଣ ହେଇଛି? ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଥରେ ମନେ ପକାଇଲେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ କେବେ? 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଫାଇନାଲି। କିନ୍ତୁ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ମନେ ରଖ, ଏଇ ଯୋଉ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଛି, ଆର କାରଣ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଯେମିତି ତୁମ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହରେଇ ବସିଲେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ତୁମେ ଦେଖିବ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ? ସଲ୍ଟ ମନୋପୋଲି। ସଲ୍ଟ ମନୋପୋଲି ମାନେ ତୁମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୁଣ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ନ୍ୟୁ କରେନ୍ସି। ମନେ ରଖ, ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ଚାଲିଥିଲା ନା କଉଡି ଚାଲିଥିଲା। କଉଡି। ତ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେଟା କରେନ୍ସି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରେଇଲେ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କାରଣ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ଆରମ୍ଭ ହବାର କାରଣ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା, ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ 1806 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ମାନେ। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହବାର। ମନେ ରଖ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏକ୍ସାମରେ ଆସିଲା ଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଟା, ଯେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହେଇଥିଲା? ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହେଇଥିଲା? ମନେ ରଖ, 1817 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1800 ଏ ବର୍ଷ ଡେଫିନେଟଲି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 100%। 1817 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ? ଏ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ? ଲିଡ୍ ବାଇ ଦ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ଲିଡ୍ ବାଇ ଦ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ତ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା, ଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଯେମିତିକି ତୁମର ଯୋଉ ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ 1857 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନ ହେଇଥିଲା, ଠିକ ଆର 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଆର 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଯୋଉଟା କି 1817 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୁମମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ନା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ସେ ସମୟରେ ରାଜା ଥିଲେ କି ସେ ମୁକୁନ୍ଦ ବୋଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅବଧରେ। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଜୟରାଜ ତୁମର ହଉଛି କି ସେଟା ହଉଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ଏ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଫାଇନାଲି 1825 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉଟା କି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 1817 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ, ସେ ଅପ ଟୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି? 1825 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଦ୍ରୋହ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା, ସେ ହଉଛି ରିଭୋଲ୍ଟ 1857। 1857 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିବା ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନ, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ମୁଁ ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢେଇଛି, ଯୋଉ କ୍ୟାଟ୍ରେଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯୋଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ବି କନସେପ୍ଟ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ରିଭୋଲ୍ଟ 1857 ହେଇଥିଲା, ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡିଛି। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏ ଯୋଉ ରିଭୋଲ୍ଟ 1857 ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ? ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ? ସେ ମନେ ରଖିବ, ଓଡ଼ିଶାରୁ লিডারশিপ সম্বলপুরରୁ ନେଇଥିଲେ କିଏ? ସେ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। କିଏ ନେଇଥିଲେ? ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ତ ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତୁମମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି କାହାର ନା ରିଭୋଲ୍ଟ 1857 ର ରିଭୋଲ୍ଟର ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ହଁ ଦେଖ, ଏଇ ଆର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାପ୍ସ ଥିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ରିଭୋଲ୍ଟ 1857 ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହେଙ୍କୁ ନେଇ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି କୋଉଠି ନା ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ। କୋଉଠି? ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ତାକୁ ନେଇ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରିଜନ ବ୍ରେକ୍ ମାନେ ଯୋଉ କଏଦୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଜେଲକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି 1857 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଗରିଲା ୱାର, ଯୋଉଟା କି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଗରିଲା ୱାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କି ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। କାହା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା, ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ 1857 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଯୋଉ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଇଏ କେବେ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି? ଦଟ ଇଜ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଫାଇନାଲି ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି 1862 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜେଲରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି
1884 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଜେଲରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛ? ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିଦବା ଯେତିକି ଆମେ ପଢିଲେ। ମୋର କହିବା କଥା ଆଜି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ତମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଯେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ। ଓକେ, ଚलो ଟିକେ ରିଭିଜନ ସ୍ପିଡରେ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଇଂରେଜ ମାନେ କେବେ ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛନ୍ତି? ଇଂରେଜ ମାନେ କେବେ ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛନ୍ତି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଓଡିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଓଡିଶାରେ ରାଜୁତ କିଏ କରୁଥିଲେ? ଓଡିଶା ଶାସନ କରୁଥିଲେ କିଏ? ସେ ମରାଠା ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ମରାଠା ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନେ ଦି ଜଣ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ମାନେ ମରାଠା ମାନେ ପଳେଇଲେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା। ସେ ଟ୍ରିଟିର ନାଁ କଣ ଥିଲା? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା, ସେ ଟ୍ରିଟିର ନାଁ କଣ ଥିଲା? ଦେଗ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ସେ ଟ୍ରିଟିଟା ପିଲେ? ସେ ଟ୍ରିଟିଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ କେବେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଜୟରାଜ ଗୁରୁ? ଆଚ୍ଛା, ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟରାଜ ଗୁରୁ। ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡିଶା, ଓଡିଶାରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କେବେ କରିଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କୋଉ ଜାଗା ଆଉ କଣ? ଜଗତସିଂହପୁର କହିବନି, ସେଟା କହିବ ତୁମେ ହରିହରପୁର। ଏ ନାଁଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ହରିହରପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ସେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଛି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କୁ କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ସେ ଟାଇମରେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କୁ ଓଡିଶାର କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ଆଚ୍ଛା, ସେ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ କୋରାପୁଟ କେଉଁ ରିଜନରେ ଆସୁଥିଲା? ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ କୋରାପୁଟ କେଉଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିଜନରେ ଆସୁଥିଲା? ମାଡ୍ରାସା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମମାନଙ୍କର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହେଇଥିଲା? ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1817 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯେ ତୁମର ଯୋଉ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା, ଏ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ? ବା ଲିଡରସିପ ନେଇଥିଲେ କିଏ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆମର ଯେତେବେଳେ 1857 ଯୋଉ ରିଭଲ୍ଟ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନେ କହୁଛ ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟୁନ ବୋଲି କହୁଛ, ଏ ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟୁନ ଓଡିଶାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଛନ୍ତି? ଓଡିଶାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଛନ୍ତି? ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ କେବେ ସେ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ? ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କେବେ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି? 1862 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମେ ମାସ 16 ତାରିଖ ଦିନ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି କେବେ? ନା 1884 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1884ରେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥାଏ, ସେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ଅପରାଇଜିଂ। କଣ ଆସିଲା? ଟ୍ରାଇବାଲ ଅପରାଇଜିଂ। ମନେ ରଖ, ଟ୍ରାଇବାଲ ଅପରାଇଜିଂରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଅପରାଇଜିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା, କୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ଅପରାଇଜିଂ, ତାର ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ? ସେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଘୁମୁସର ରାଇଜିଂ, ଘୁମୁସର ଅପରାଇଜିଂ। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଘୁମୁସର ବିଦ୍ରୋହ ବା ଘୁମୁସର ଅପରାଇଜିଂ ହେଇଥିଲା, ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? 1835 ହେଇଥିଲା। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଆଙ୍କର ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ, ଦୋରା ବିଶୋଇ ଆଉ ଚକରା ବିଶୋଇ। ଦୋରା ବିଶୋଇ ଆଉ ହେଲା ଚକରା ବିଶୋଇ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ କାହାର ଲିଡର ଥିଲେ? ନା ତୁମର ଘୁମୁସର ଅପରାଇଜିଂ ର ଲିଡର ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୋରା ବିଶୋଇଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେଇ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଛନ୍ତି? ନା ଚକରା ବିଶୋଇ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେ ଘୁମୁସର ଅପରାଇଜିଂ ର ଲିଡରସିପ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଦୋରା ବିଶୋଇ ଆଉ ହେଲା ଚକରା ବିଶୋଇ। ତାହେଲା ଭୂୟାଁ ଅପରାଇଜିଂ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ଭୂୟାଁ ଅପରାଇଜିଂ। ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା 1868ରେ ହେଇଥିଲା ଭୂୟାଁ ଅପରାଇଜିଂ। ତ ମନେ ରଖିବ, ରତନ ନାୟକ, ଧରଣୀଧର ନାୟକ, ରତନ ନାୟକ ଆଉ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଲିଡରର ନାଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି? ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ଦବ ଅପରାଇଜିଂ, ସପୋଜ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଲେଖିଲା ଘୁମୁସର ରାଇଜିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଲା ଭୂୟାଁ ରାଇଜିଂ, ଏପଟ ସାଇଡରେ ତୁମର ଲେଖିଦବ କଣ? ନା ଲିଡରଙ୍କର ନାଁ। ତମକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କୋଉ ଲିଡର କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି। ଏ ଟାଇପର ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ଗୋଟିଏ ଅଛି ତୁମର ଘୁମୁସର ଅପରାଇଜିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଭୂୟାଁ ଅପରାଇଜିଂ। ଆଚ୍ଛା, ସମ୍ବଲପୁର ଅପରାଇଜିଂ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା, ସେର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ? ସେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହା। କିଏ ନେଇଥିଲେ? ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କୋୟା ଅପରାଇଜିଂ, KOYA। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି କୋଉଠି ଅଛି? ନା ଇଏ ହଉଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ। କୋଉଠି? ନା ମାଲକାନଗିରିର ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ।
तो आंकर लीडर किए थे ना तामाडोरा जे कि तार नेतृत्व थे तापर आसला भुंजी अपराइजिंग जोटा कि होता तार नेतृत्व किए नारायण सिंह नहीं किए नारायण सिंह नहीं खाली लीडर ना को मन रखियो बहुत इंपोर्टेंट सेठी आउट आसला किए से ना तुम क्विट इंडिया मूवमेंट सब लीडर ना को मुझे लिखि देछि क्विट इंडिया मूवमेंट रे ओडिशा नेतृत्व किए थे ना लक्ष्मण नायक ये समस्त ट्राइबल पीपुल ये समस्त होते ट्राइबल पीपुल एटा बहुत क्वेश्चन पचार क्विट इंडिया मूवमेंट रे ओडिशा नेतृत्व किए थे से हूँ लक्ष्मण नायक और फाइनाली तुम जो मुझे मुंडा अपराइजिंग ओके मुंडा अपराइजिंग नेतृत्व किए थे ना बिरसा मुंडा ने किए मुंडा अपराइजिंग नेतृत्व ने बिरसा मुंडा आ बिरसा मुंडा को आम कही फादर ऑफ द अर्थ बोली कही कौन कही फादर ऑफ अर्थ बोली कही तो आमको खाली एतिक जिन मन रखियो जेतेक सब मो लीडर को ना पढ़ेली समस्त लीडर को ना टिके पढ़िबो टिके मु खाली ना कहबी तुम टे लीडर को ना कहबो अच्छा घुमुसर अपराइजिंग घुमुसर राइजिंग किए थे लीडर घुमुसर घुमुसर अपराइजिंग लीडर किए थे दोरा बिसोई और किए से चक्रा बिसोई थैंक यू अच्छा भूया अपराइजिंग किए थे भूयार रतन नायक धरणीधर नायक ओके तापर आसला तुमर संबलपुर अपराइजिंग किए थे संबलपुर किए थे वीर सुरेंद्र साय थैंक यू कोया अपराइजिंग किए थे कोया KOYA ओके थैंक यू अच्छा क्विट इंडिया मूवमेंट रो नेतृत्व किए थे को ट्राइबल पीपल क्विट इंडिया मूवमेंट रो लक्ष्मण नायक अच्छा मुंडा अपराइजिंग किए थे अच्छा कलाहांडी अपराइजिंग रो माझी ओके ना को मन रखियो एतिके तापर आसला किए से ना ओडिशा रे हिथिबा नंक फेमिना ओडिशा रे जो फेमिना हितला बा जहां मैं कहूचे नंक दुर्भिक्ष बोली कहूचे ए इंपोर्टेंट पॉइंट 2022 रो 2022 रो ओपीएससी ओएस रे 2022 रे 23 बोधे डायरेक्ट क्वेश्चन पचातला ईयर पचातला केउ वर्ष तुम मानकर नंक दुर्भिक्ष हितला 1866 रु 67 होचे नंक दुर्भिक्ष तुम मानकर हितला मोर कहिबार कथा होची ए जो ओडिसा रे जो फेमिना हेतला जो मरुडी हेतला आ ना आमे काहे की कहिचे नंक फेमिना एनुवन आंसर काहे क्या ना देछि नंक दुर्भिक्ष ଆଉ ମନେ ରଖ ସେ ସମୟରେ ରାଜା ଥାନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବଙ୍କର 9th ରିଜନାଲ ଇୟର ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ କାହାର ନା ତୁମକୁ ହଁ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଆନିସେଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବା ବଡ ମିଡିଆଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ପଢେଇବି ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏଇଟା ପଢେଇଦେବି ଯେ ଗଜପତି ତୁମର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଥିଲେ ତାଙ୍କର 9th ରିଜନାଲ ଇୟର ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ଘଟିଥିବାରୁ ଆ ନା ହେଇଥିଲା କଣ ନଙ୍କ ଫେମିନା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମାନେ କମିଶନ ଅଫ ଦ ଓଡିଶା ଡିଭିଜନ ओडिशा डिवीजन रो कमिशन किए थे से समय ओडिशा डिवीजन रो कमिशन किए थे मन रखियो रेवेन्सा एडवर्ड रेवेन्सा जे कि से समय ओडिशा रीजन रो कमिशन थिले और तांकोरी ना रे हम जो रेवेन्सा यूनिवर्सिटी होइछि तांकोरी ना रहिछि तुम देखितो पिले मजे थरे न्यूज आस्थिला जे रेवेन्सा ना को परिवर्तन करिया पाई काहे कि ना जहां ना रे ହେଇଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର କଣ ନା ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଛି ସେ ସମୟରେ ଓଡିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଆଉ ସେଟା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଡିଫଲ୍ଟ ସକାଶେ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତୁମର ନଙ୍କ ଫେମିନା ହେଇଥିଲା ଆକୁ ମାନେ ମାନେ କଣ କହିଲ ମାନେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଶନ ଆସିଥିଲା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଆର ଚେୟାରପର୍ସନ କିଏ ଥିଲେ ଆର ଚେୟାରପର୍ସନ କିଏ ଥିଲେ ମନେ ରଖିବ GEORG ओके आंक ना को मन रखियो कहीं ना एटा बहुत थोड़े एग्जाम रे भी क्वेश्चन पचारिछि आ से जो कमिशन को ना कोन थिला बा चेयरपर्सन को ना कोन थिला ताले पूरा क्लियर हलो टिके रिवीजन कर दो जो नौ को फेमिना केउ वर्ष हमर हेतला बा नौ को दुर्भिक्ष केउ वर्ष हेतला नौ को दुर्भिक्ष 1866 ख्रीष्टाब्द थिला आ मन रखो जो नौ को दुर्भिक्ष हेतला से समय रे त ना काहे कि नौ को दुर्भिक्ष हम देछे कोन पाई काहे कि देछे दिव्य सिंह देवଙ୍କର ସେତେବେଳେ 9th ରିଜନାଲ ଇୟର ଚାଲିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯେ ସେ ସମୟରେ ଓଡିଶା ଡିଭିଜନ ର ଚେୟାରପର୍ସନ କିଏ ଥିଲେ ବା କମିଶନ କିଏ ଥିଲେ ଓଡିଶା ଡିଭିଜନ ର କମିଶନ କିଏ ଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ମନେ ରଖ ଟିକେ ତମମାନଙ୍କୁ ହଁ ହଁ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେବେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରାଯାଇଥିଲା ନା 1868 ରେ ହେଇଥିଲା
ଫୁଲି ଫେଜରେ ଏଟା କେବେ ଏଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି 1860 87 ଏଟା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖିବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଓଡିଶା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍। ଇଟ୍ ଇಸ್ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଯୋଉଟା କି ତୁମର 2023 ର ଓପିଏସସି ରେ ଦେଖିବ ତମକୁ ଗୋଟେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ ଏସବୁ ଆରି ଉପରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଓଡିଶାର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ର ସିକ୍ୱେନ୍ସ କେତେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ମନେ ରଖିଲେ ଫାଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଇନ୍ କଟକ ଆମର ଯୋଉ କଟକ ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ ଛକ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ସେଇ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଇନ୍ କଟକ ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଇନ୍ କଟକ ମନେ ରଖିବ 1837 1837 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୁମମାନଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଓଡିଆ ମାଗାଜିନ୍ ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ଓଡିଆ ମାଗାଜିନ୍ ତା ନାଁ କଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଓଡିଆ ମାଗାଜିନ୍ ର ନାଁ କଣ ଥିଲା ମନେ ରଖିବ ବୌଦ୍ଧ ଦାଇନୀ ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ମାଗାଜିନ୍ ନାଁ ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଦାଇନୀ ଏଟା କେବେ ରିଲିଜ କରାଯାଇଥିଲା 1861 ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଓଡିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଆଉ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ ରାଇଟର କିଏ ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଦେଖ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢିଲେ କଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ଓଡିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଯୋଉଟା କି ତୁମର 1866 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 1837 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପ୍ରଥମେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା କେବେ 1837 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତା ନାଁ କିଏ କହିପାରିବ କିଏ କହିପାରିବ ପୁଜିବାରା KUJIBARA ଆଚ୍ଛା ଏଟା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଏଇ ଗୋଟା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଆର ମାନେ ରାଇଟର କିଏ ଥିଲେ ଆର ରାଇଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ରାଇଟର କିଏ ଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେହେତୁ 2022 ର ଏକ୍ସାମ ଟା ଯୋଉ 23 ରେ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ମେ ବି ଏଥର ବି ରିପିଟ କରିପାରେ ଓକେ ଚାଲ ତ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ସେମିତି ଆଉ କିଛି ରହିଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉଟା କି ଏଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଆର ରାଇଟର କିଏ ଥିଲେ ତ ଏଗୁଡା ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ରଖିଦବ ଏଇ ଯୋଉ ଆଙ୍କ ସବୁ ରାଇଟର ସବୁ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଉତ୍କଳ ସଭା ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ପିଲେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଦେଖ ଉତ୍କଳ ସଭା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବନି ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା ଏ ଦିଟା କନଫ୍ୟୁଜନ ହବନି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଏଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳ ସଭା କେବେ ହେଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସଭା ମନେ ରଖିବ ଉତ୍କଳ ସଭାଟା ତୁମମାନଙ୍କର 1882 ରେ 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଉତ୍କଳ ସଭାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ଥିଲେ ମନେ ରଖିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଥିଲେ ନା ଚୌଧୁରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସ କିଏ ଥିଲେ ଚୌଧୁରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସ ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପିଲେ କିଏ ଥିଲେ ନା ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ଥିଲେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ ଆଚ୍ଛା ଆଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କଣ ନା ଉତ୍କଳ ସଭା କେବେ ହେଇଛି ନା 1882 ମସିହାରେ ହେଇଛି ଏ ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ସଭାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଚୌଧୁରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସ ଆଉ ତାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ ବହିର କିଛି ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ କଟ୍ କରି ଏଟା ଲେଖିଛି ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ସହଜରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ତମେ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ଆଉ କିଛି ମନେ ରଖିବା ନାହିଁ ତ ସେ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛେ ମୋର କହିବା କଥା ଏ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ଆର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ଆଉ କେବେ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ମନେ ରଖିବ ମହିମା ଗୋସାଇ ୱାଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ମହିମା ଧର୍ମ ଯୋଉ ମହିମା ଧର୍ମ ଅଛି ଆର ଫାଉଣ୍ଡର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ମହିମା ଗୋସାଇ ଏଟା କେବେ ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରିଥିଲେ 1862 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେବେ କରିଥିଲେ 1862 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହলো 1862 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଏଇଟା ମିଶନାରୀ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟର ତୁମମାନଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ପଡିଥିଲା ବାସ୍ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଏଇଠି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର
जे उत्कल ब्रह्म समाज फाउंडेशन किए करते उत्कल ब्रह्म समाज उत्कल ब्रह्म समाज फाउंडेशन किए करते जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट उत्कल ब्रह्म समाज मन रखिब उत्कल ब्रह्म समाज एटा केबे हेतिला ओडिसा रे एटा 1869 रे किसे हरेनाथ भट्टाचार्य ओके हरनाथ भट्टाचार्य ओके आको ना को मन रखिबो एटा किए से केबे करथिले ना 1869 रे करथिले आ उत्कल ब्रह्म समाज रो सेथले एस्टाब्लिशमेंट करथिले अच्छा से समय रे आ गोटे 1903 ख्रीष्टाब्दे ओडिशार भाषा ओडिशार लैंग्वेज ओडिशा संस्कृति को आगु को ना पाई उत्कल सम्मिलनी स्थापन कराइला उत्कल सम्मिलनी केबे हेतिला पिले ना 1903 ख्रीष्टाब्दे उत्कल सम्मिलन को स्थापन कराइछि मोर कहिबार कथा होछि ए उत्कल सम्मिलनी रो फाउंडेशन की करथे ए उत्कल सम्मिलनी रो फाउंडेशन की करथे मन रख मधुसूदन दास किए से मधुसूदन दास गोटे ला उत्कल सम्मिलनी गोटे है उत्कल सभा आउ गोटे उत्कल ब्रह्म समाज तीनटा ना को केबे भूलबनी टिके रिपीट कर दूची सो दैट तुमको आहरी टिके इजी हम मन पे प्रथम आसला किए से ना उत्कल सभा पिले केबे उत्कल सभा 1882 ख्रीष्टाब्द उत्कल सभा 1882 उत्कल सभा तापर आसला किए से ना उत्कल ब्रह्म समाज केबे हेतला 1869 रे किसे कहाँ को द्वारा भट्टाचार्य ओके उत्कल सम्मिलनी केबे हिच पिले 1903 ख्रीष्टाब्द रे कहा द्वारा मधुसूदन दास ओके बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छा तो इठी आउ गोटे कहछि स्वदेशी मूवमेंट रो प्रभाव मध्य ओडिसा रे मध्य हमें देखिया को पाइछे देखो स्वदेशी मूवमेंट केबे हितला जोटा कि मॉडर्न हिस्ट्री मु तुम पढ़ेछि स्वदेशी मूवमेंट केबे हितला ना 1905 ख्रीष्टाब्द तुम मानकर स्वदेशी मूवमेंट होता जोटा कि काटी खाओ खटी खाओ काटी पिंध निज माने बाहर जिनस परित्याग करी निजे यही सब जिन को कहुए स्वदेशी मूवमेंट जोटा कि आरंभ होता बॉयकट रिजोल्यूशन आसला से समय ओके से समय ओडिशा सेमिति माने एमिति इंपोर्टेंट नहीं जड़े लीडर केवल थिले बहुत जन लीडर थिले तार इंपैक्ट कटक पुरी संबलपुर एमती विभिन्न जगह आम देखा पाइछे तुमर जानकीनाथ बोस विश्वनाथ कर एमती अनेक सारा लीडरशिप देइछन्ते किंतु गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट होछि पिले से समय रे तुमर सत्यवादी वन विद्यालय स्थापन कराइथिला पुरी रे कोन आसिला सत्यवादी वन विद्यालय पुरी रे एटा केबे स्थापन कराइथिला सत्यवादी वन विद्यालय केबे स्थापन कराइथिला मन रखियो डेट सहित मन रखियो पिले डेट सहित मन रखियो अगस्त हाँ हूँ 12 अगस्त 1909 ख्रीष्टाब्द 12 अगस्त 1909 ख्रीष्टाब्द क्या द्वारा ना गोपबंधु दास किसे गोपबंधु दास क्या द्वारा गोपबंधु दास को द्वारा देख ये टिके पिला माने कंफ्यूजन होती गोटे अच्छी उत्कल सम्मिलनी उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस ये दीटा एका जिनस तुम ये जो लिखी मु उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस ये एका जिनस उत्कल सम्मिलनी जहाँ रोचे उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस होची सेया ना सीना दीटा अलग ही तार मुख्य उद्देश्य एका ये जिनस को हम एक बेली कहूचे कहीं आकार मुख्य उद्देश्य होची माने ओडिसा रो लैंग्वेज ओडिसा रो कल्चर को एकाठी करबा ओके तो इथरा किछि एते इंपोर्टेंट नाही उत्कल सेवक थिला समाज रे दकाने रीडिंग मारिबो हां इथरा किछि नाही एबे पळे आस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ओडिसा रो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो नेतृत्व किए निथिले ओडिसा रो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो नेतृत्व निथिले किस देख को माने कहार लीडर थिले को माने कहार लीडर थिले सेला बहुत इंपोर्टेंट मन रखियो हां गोपबंधु दास किस गोपबंधु दास बहुत बहुत इंपोर्टेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो लीडर थिले गोपबंधु दास जोटा कि आउ जन अछंती गोपबंधु चौधरी टी कंफ्यूजन होबनी जन अछंती गोपबंधु दास आउ जन अछंती गोपबंधु चौधरी देखो तुमरो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केबे हितले फिले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केबे हितला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केबे हितला 1920 मसिया 1920 मसिया रे तुमानक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दिला इथिरे नेतृत्व नथिले गोपबंधु दास किंतु तुम मानक दांडी मार्च केबे हितला तुम मानकर दांडी मार्च केबे हितला 1930 ख्रीष्टाब्द रे 1930 ख्रीष्टाब्द रे होइतला दांडी मार्च रो ओडिसा रो नेतृत्व के मिथिले
ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। କିଏ ସେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଥିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ ସେ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। ମନେ ରଖିଲେ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଓଡିଶା କହୁଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଓଡିଶା ତାକୁ କଣ କହୁଥିଲେ ଆମେ? ଓଡିଶା ତା ନାଁ କଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଇଞ୍ଚୁଡି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। କଣ ଥିଲା? ଇଞ୍ଚୁଡି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଓଡିଶା ତା ନାଁ ଥିଲା କଣ? ଇଞ୍ଚୁଡି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ମୋର କହିବାର କଥା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ଇଞ୍ଚୁଡି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେବେ ହେଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବ, ଅନ୍ ଏପ୍ରିଲ 6 1930 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଞ୍ଚୁଡି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା। ଏ ଯୋଉ ଇଞ୍ଚୁଡି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା, ଏମାନେ କେଉଠୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ? କେଉଠୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ମନେ ରଖିବ, ସ୍ୱରାଜ, ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ କଟକ, ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ କଟକରୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ? ଇଞ୍ଚୁଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ? ଇଞ୍ଚୁଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଏଠି କେତେ ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଥିଲେ? ନା 21 ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ, ଲିଡ୍ ବାय ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। 21 ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ, ଲିଡ୍ ବାୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ସେ ଯାଇ ଇଞ୍ଚୁଡିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେବେ ବିଲେ? ନା 12 ଏପ୍ରିଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ଇଞ୍ଚୁଡିରେ ଲୁଣ ମାରିଥିଲେ କେବେ? ନା ତୁମମାନଙ୍କର 13 ଏପ୍ରିଲରେ ଯାଇକି ଲୁଣ ମାରିଥିଲେ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଲ ଇଞ୍ଚୁଡି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଥା। ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିଦଉଛି, ଯୋଉଟା କି ତମେ କାଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ। ଟିକେ ମୂଳ ରିଭିଜନ, ମୂଳ ମାନେ ଯୋଉ ଅଧର ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସେଇଠୁ ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିକି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ। ଓ ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ସଭା କେବେ ହେଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସଭା କେବେ ହେଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସଭା ମୁଁ ପଚାରିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସଭାର? ଉତ୍କଳ ସଭାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ଚୌଧୁରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସ। ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ କିଏ ସେ? ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏବେ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ତୁମର ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? କେବେ ହେଇଥିଲା ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ? ମହିମା ଗୋସାଇଁ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1862 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ଉତ୍କଳ ସଭା ଥିଲା, ଇଏ ହଉଛି ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ। ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର କିଏ ଥିଲେ? ହରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1903 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଠାରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, କିଏ ସେ? ନା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ଆଉ କିଏ କରିଥିଲେ? କେବେ ହେଇଥିଲା, କିଏ କରିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆଉ କେବେ କରିଥିଲେ? ନା 12 ଅଗଷ୍ଟ 1909 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ? ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଖାଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିବନି, ଖାଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିବନି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବୋଲି କହିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ? ନା ତୁମମାନଙ୍କର ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯୋଉଟା ଓଡିଶାରେ ହେଇଥିଲା, ତା ନାଁ କଣ ଅଛି? ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯୋଉଟା ଓଡିଶାରେ ହେଇଥିଲା, ତା ନାଁ କଣ? ଇଞ୍ଚୁଡି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଇଞ୍ଚୁଡି ସତ୍ୟାଗ୍ରହଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି? ଇଞ୍ଚୁଡି ଏପ୍ରିଲ 6 1930 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ମୋର, ଯୋଉ ଇଞ୍ଚୁଡି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେଉଠୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ? ଯୋଉ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚଟା କେଉଠୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ଇନ୍ କଟକ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇଞ୍ଚୁଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଇଞ୍ଚୁଡି ସତ୍ୟାଗ୍ରହର, ଇଞ୍ଚୁଡି ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ ଆସିଲା ପିଲେ? ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ତୁମର, ହଁ ଓକେ, ସେ ସମୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକ, ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ପିଲେ? ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କଣ ଥିଲା? ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସିଭିଲ ମାନେ ଓକେ, ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଓଡିଶାରେ କାହାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ। କାହାକୁ ଦେଇଥିଲା? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 1 ଡିସେମ୍ବର 1940 ମସିହାରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିବା, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଓଡିଶାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ହେଇଥିଲେ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଏବେ ଆସିଲା କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଅଲରେଡି ମୁଁ ତମକୁ କହିସାରିଛି ପିଲେ, ଏ ଯୋଉ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ଓଡିଶାର? କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ଜାଲିଆନବାଗ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ତା ନାଁ କଣ? ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏରମ, ଏରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ।
एरम गुलिकांड। तो এটা কেউঠু অবস্থিত পিলে, তাহলে এটা কেবে হয়েছিল ফার্স্ট মতে কু, এটা কেবে হয়েছিল? এরম গুলিকাণ্ড 28 সেপ্টেম্বর 1942 খ্রিস্টাব্দରେ। ଏ ଡେଟ୍ ଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ଥିଲା, ଏରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ ଟାଇପ ର ଥିଲା। ଓକେ, আচ্ছা এটা মনে রাখবে, ডেট হচ্ছে বহুত বহুত ইম্পর্টান্ট পয়েন্ট হচ্ছে। আচ্ছা, তো ଏବେ ଆସିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭିଜିଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେଥର ଆସୁଛନ୍ତି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେଥର ଆସୁଛନ୍ତି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେଥର ଆସୁଛନ୍ତି? 8 ଥର ଆସୁଛନ୍ତି। ସଭା ପ୍ରଥମ ଥର କେତେବେଳେ କେବେ ଆସିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ସଭା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ ମନେ ରଖିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କଟକକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ, କଟକକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ 1921 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତି। 21 ପରେ 25, 27, 28, 34 ଦୁଇଥର, 38, 46, 46 1946 ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ତୁମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେଥର ଆସୁଛନ୍ତି ନା 8 ଥର ଆସୁଛନ୍ତି। 1921 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ। 21, 25, 27, 28, 34 ଦୁଇଥର, 38 ଆଉ 46। ଏଟା ମନେ ରଖିବ, କାହିଁକି ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆ ଉପରେ ଆସିଛି ଯେ କୋଉ କୋଉ ବର୍ଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବା କୋଉ କୋଉ ବର୍ଷ ଭିଜିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଓକେ, ଚलो ଏବେ ଯିବା କୋଉଟାକୁ ନା ତୁମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆର ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଫର୍ମେସନ ହେଲା 1936 ରେ, ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଥିଲେ, କିଛି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଲେ, କିଛି ମିଶିଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହେଇଛି ଯେ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର କଣ ଥିଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଥିଲା, ଯେମିତି ବେଠି ରହିଲା, ତୁମର ହଉଛି ରାସତ ରହିଲା, ହଉଛି ତ ମାଗଣା ରହିଲା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କର ମାନେ ଥିଲା। ତ ଆମକୁ ଏଥିରେ ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାର କିଏ ଲିଡରସିପ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ମନେ ରଖ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ନା ନୀଳଗିରିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯୋଉ ନୀଳଗିରିରେ ଯୋଉ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତୁମର ହେଇଛି, ଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆଉ ଗୋଟେ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। କିଏ ସେ? ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। এটা କେବେ ହେଇଥିଲା? 1938ରେ। କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲେ? 1938। ମନେ ରହିଲା, କାହିଁକି ନା ଆମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଟା, କାରଣ ଏଇଟା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ନୀଳଗିରିରେ, ହଁ ନୀଳଗିରିରେ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ସେ ନା ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। କେବେ ନା 1938ରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆର ନେତୃତ୍ୱ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛେ। ଯୋଉ ତୁମର ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ହବାର କାରଣ ହଉଛି ସେଇ ତୁମର ବେଠି, ମାଗଣା ଏସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ଆର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଏମାନେ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ସେଇ ଯୋଉ ମିଟିଂ ସମୟରେ ଜଣେ 12 ବର୍ଷର ମାନେ ପିଲାକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ବାଜି ରାଉତ। ବାଜି ରାଉତକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖିବ, 29 ଅକ୍ଟୋବର 1938। 29 ଅକ୍ଟୋବର 1938। ଆଉ ସେଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଗଡ଼ଜାତ ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ସେଇ ଦିନକୁ ଆମେ କୋଉ ଦିନ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ ନା ଗଡ଼ଜାତ ଡେ ରୂପେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯୋଉ ଯେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବହୁତ ସର୍ଟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଲି, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଆଉ ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆ ଭିତରେ ଡେଫିନେଟଲି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆଉ ବାହାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ। ଯେତିକି ବି ତମକୁ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ କହିଛି ଆ ଭିତରେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ବାସ୍ ତୁମକୁ ଆଜି ତାକୁ ସାରିବାକୁ ପଡିବ। ପିଡିଏଫ ଦେଇ ସାରିଛି, ରେକର୍ଡିଂଟା ଏବେ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ଆକୁ ନେଇ ତୁମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ଦେବି ସେଇଥିରେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଆନସିଏଣ୍ଟ ମିଡିଆ ରହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ନା ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ସାରିବି। ବାକି ଯେମିତିକି ଜୋଗ୍ରାଫି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ କିଛି ଆଜି ଭିତରେ ସେଟା ହିଁ ଅପଲୋଡ କରାଯିବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? আর পিডিএফ ଆଉ ରେକର୍ଡିଂଟା ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ଏଟାକୁ ସାରିବ, କାହିଁକି ତମେ ଯାହା କରିବ ପୁରା ଏଟାକୁ ଆଜି ସାରିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।